Okay, so few instructions are there. So maybe you know about the syllabus. So before 2-3 days we have discussed something regarding revision of our syllabus plus percentage of syllabus plus online and offline exam, etc. So what information you have now related to this syllabus and exam? सर एक्झाम टाइम टेबल दिलेला आहे Ah, आणि सिलेबस 100% आहे म्हणून नोटीस टाकलेली काल. येस. तर आपण त्या दिवशी हे डिस्कस केलं होतं की कुठले कुठले आपल्याला सिलेबसमधले चॅप्टर्स आहेत आणि 80% मी तुम्हाला सांगितलेलं. सो व्हॉट वी कॅन डू, वी विल कंप्लीट ॲज पर दॅट 80% part, whatever the remaining syllabus is there, and then by considering the 100%, we will continue the next things, because now here you can see, can you see the syllabus slide? Is it येस visible सर. to you? So here we have discussed our syllabus where these 4 chapters are there for section first. हे आपण डिटेल मध्ये पहिले 4-5 दिवस डिस्कस केलेले. सेमीकंडक्टर फिजिक्स चॅप्टर नंबर 1, crystallography chapter number 2, sound engineering chapter number 3, relativistic mechanics chapter number 4. Out of this we have completed this one. Is it right? येस सर. ठीक आहे. तर यातला रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स हा आपला चॅप्टर राहिलेला आहे, जो आपण पहिल्यांदा 80% कन्सिडर करून लास्टला ठेवलेला. नेक्स्ट सेक्शन सेकंड, in that chapter number 5, wave optics, that we are starting today. Then laser completed, optical fibers completed, and this one is remaining. So in this section we have completed these 2 chapters. Okay, so first section, if you see, in first section 1 chapter is there, relativistic mechanics. In second section 2 chapters are there, wave optics and introduction to quantum mechanics and nanotechnology. तर यामधला आपण हा चॅप्टर आज स्टार्ट करणार आहोत, वेव्ह ऑप्टिक्स. आता यामध्ये आपण स्किप केलेला पार्ट कुठला होता, तर वेव्ह ऑप्टिक्स मधला पोलरायझेशन, डिफ्रॅक्शन तर आपण घेतोच आहे, हा चॅप्टर पण आहेच आहे, आणि हा चॅप्टर कंप्लीट स्किप केलता. So now our strategy is we are following the instruction as per given by university, and we will start discussing this wave optics, in which diffraction we will complete. After which we will go for either polarization part, or we will complete this 8th chapter as it is, and then at last we will go for this relativistic mechanics, where derivation part is there. So this chapter is nothing but all derivations are there. So we will keep this as our last chapter. So as I told you that regarding the syllabus, regarding the offline online exam, etc., whatever the GR or final decision will be there. So we are least bother about that, because we have discussed all the things by considering 100% syllabus and online plus offline exam. So now we will concentrate on our syllabus completion, and let it be whatever the structure or whatever the syllabus percentage is there. So as per our schedule, we are at right track, or as per time schedule, we have completed the 5 chapter out of 8, if we consider the 100% syllabus. Is it okay? Out of 8, 5 we have completed. बरोबर आहे का? येस सर. जर 80% म्हटलं तर 6.5 आउट ऑफ 8 हे आधीचं गणित होतं. नाव if we consider the 100% syllabus, then we have to complete 8 out of 8. So now 3 are remaining as per 100% syllabus, and of course we will complete this successfully. So if you see this first one, that is semiconductor physics, that we have completed. Then crystallography,
sound engineering, this relativistic mechanics is remaining, these derivations, etc. Then wave optics, today we are starting this one. In that diffraction part, we are starting with an polarization. We will complete it afterwards. Then next is laser. हा chapter आपण successfully complete केलेला आहे, सगळे points discuss केलेले. Then optical fibers, this also we have discussed each and everything. And this last one, that is introduction to quantum mechanics and nanotechnology. ठीक आहे, तर हा थोडे पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये, ज्याच्यात क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, त्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर वेव्स, डेव्हिस इंजर्मर एक्सपेरिमेंट हे पार्ट आहेत. And in nanotechnology, only introductory point is there. What is meant by nanotechnology and types of these nanotubes that we have to discuss. So last chapter we have completed, that is optical fibers. तर यामध्ये आपण total internal reflection, first thing, that is concept, then structure, then classification, depends on modes, single mode, multi-mode, depends upon index profile, step index, graded index. Then next, mathematical terms, acceptance angle, acceptance cone, then fractional refractive index change, numerical aperture, all these things we have discussed. And last one, that is advantages of optical fiber. So this is our previous chapter that we have discussed. Now today we have to start the new one, that is wave optics. Okay, so whatever I have discussed, is it clear to you regarding syllabus for engineering physics, of course? ठीक आहे, हे क्लिअर झाले का सगळं? आपले किती चॅप्टर परत एकदा मी रिवाइज का केलं तर कन्फ्युजन होऊ नये, तुमच्या लक्षात यावं. आपल्या टोटल सिलेबस मध्ये चॅप्टर किती आहेत? 8 आहेत. सेक्शन फर्स्टचे 4, सेक्शन सेकंडचे 4. सेक्शन फर्स्ट मधले आपण 4 मधले 3 कंप्लीट केलेले, एक राहतो रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. सेक्शन 2 मधले आपण 2 कंप्लीट केलेले, 2 राहत आहेत, वेव्ह ऑप्टिक्स आणि लास्ट वन क्वांटम मेकॅनिक्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. त्यातला आपण आता वेव्ह ऑप्टिक्स स्टार्ट करतोय. ठीक आहे. So in case of wave optics, there are 2 parts. First is diffraction and second is polarization. Okay. So in this chapter, we are starting with the diffraction point. So we have discussed some of the terms. So can anybody tell me the definition of diffraction? What is meant by diffraction? You can unmute yourself and you can explain or define. Okay, so I am asking you the questions which have already you have studied or what we have discussed. Not the difficult question. Anyone? Pragati. You want to say something? Roll number 5. Okay, anyone want to share? Otherwise, I will continue. What is meant by diffraction?
Diffraction ची definition किंवा Diffraction is the slight bending of light as it passes around the edge of an object. okay. So when In we are other words, considering, the spreading of waves huh, around the obstacles. okay, good. So you have given the information regarding diffraction. So simple one line definition is bending of light. That is called as diffraction. And precisely if we say bending of light around the corners and spreading of light into the geometrical shadow region of an obstacle when it is placed in the path of light, which is called as diffraction. So it is correct one. So in this slide, you can see carefully the figures. So when we consider the aperture म्हणजे काय तर स्लिट किंवा जिथं आपण गॅप ठेवतो ज्याच्यातून लाईट आपण पास करतो पर्पजफुली आणि आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो, किंवा ऑब्स्टॅकल. जर खालची फिगर बघितली तर हे जे आहे तर ते ऑब्स्टॅकल आणि तिथून सुद्धा लाईट बेंड झालेली आपल्याला इथं दिसते. सो यू कॅन सी हिअर दॅट देर इज एनक्रॉचमेंट ऑफ लाईट. एनक्रॉचमेंट म्हणजे काय? अतिक्रमण. So we are expecting that light comes and goes like this, but it gets bent around the corners of the obstacle or aperture. So that is called as diffraction. So what exactly happens here? So here, you know, if we consider the slit, light is passing in this style. If this is a source, this is the wavefront, then we are expecting, but we are getting this encroachment of light like this. ह्याच्यापेक्षा थोडीशी पलीकडे आपण इथं पर्पजफुली दाखवतोय, and we can gather that, or we can collect that on the screen. We can get the diffraction pattern. So here, this is in case of slit. If we take the obstacle, then we can show this light like this. This source, wavefront. Okay, तर इथं एक्सपेक्टेड असं आहे, पण इथं आपल्याला आतल्या बाजूला लाईट दिसते. दॅट इज कॉल्ड एज एनक्रॉचमेंट ऑफ लाईट और बेंडिंग ऑफ लाईट, आणि स्क्रीनवर आपल्याला तो पॅटर्न आपण बघतो. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला एक्सपेक्टेड काय की हा पोर्शन जो आहे तर तो डार्क दिसला पाहिजे ऑब्स्टॅकलमुळे, पण इथं आपल्याला आतल्या बाजूला ही लाईट दिसते. इथं आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे की एवढाच ब्राईट आपल्याला पोर्शन दिसला पाहिजे, पण याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला ब्राईट दिसतो. सो द रिझन बिहाइंड दॅट इज nothing but the diffraction phenomenon. Okay, so the phenomenon of bending of light around the corners and spreading of light waves into the shadow region, geometrical shadow region of an obstacle or aperture placed in the path of light is called as diffraction. याला आपण म्हणतो diffraction. So light gets diffracted because of this obstacle or aperture. Now we have to study this part, that is diffraction, in detail. So I think it was there for 12th standard, is it right? Yes, sir. Now we are adding some more points to that previous one. आपण जे आधीचे काही पॉइंट्स आहेत त्याचा रेफरन्स घेणार आहोत, सपोर्ट घेणार आहोत, आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही नवीन पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन डिफ्रॅक्शन. Then we have to see what is meant by resolving power. Then Rayleigh's criteria of resolution, where we can see what is meant by just resolved condition, unresolved condition, and a well resolved condition. Then next point is what is meant by diffraction grating. हे आपण बऱ्याचदा बघितलं, अकॉस्टिक ग्रेटिंग वेळेस आपण हे चेक केलं की ग्रेटिंग म्हणजे काय असतं. तर इथे आपल्याला आता हे डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आहे. सो थेअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, फर्स्ट पॉइंट. हिअर वी कॅन डिस्कस दिस वन लेटर. दिस इज ग्लास प्लेट or diffraction grating and its theory. After that, figure gives us idea about the primary, secondary, maxima and minima, equation related to that,
And the last point is resolving power of diffraction grating. So when we consider the diffraction grating, how we can determine the resolving power of diffraction grating, that we have to discuss, of course, by using equations. So we are considering some equations based on the previous point, and then taking the help of figure and angles, etc., we will write some relations between these wavelengths, order of spectrum, and total number of lines on grating surface. So these are the points related to first part of this wave optics, which is called as diffraction. Okay. So I have cleared what is meant by diffraction. You know that. So shall we proceed? Yes, sir. Okay. So listen carefully. If you can understand it when we are discussing the things. So diffraction we are discussing. So another phenomenon is there that is called as interference. So can anybody tell me the difference between diffraction and interference? This is additional information if you want. You have studied both the phenomena, diffraction and interference. Okay, so diffraction is nothing but superposition of two wavelets or wavefronts which are originated from the different parts of the same source. And interference is the superposition of two wavelets or wavefronts which are originated from the two different source. Getting this? Okay, are you getting these definitions and difference? Interference you have studied. Young's double slit experiment, have you studied? Young's Yes. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, ज्यामध्ये आपण काय करतो, दोन सोर्स घेतो, त्याचे जे वेव्हफ्रंट्स आहेत त्याचा जो पॅटर्न आहे तो आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. पण इथे तुम्ही बघू शकताय की इथे दोन सोर्स नाहीत, एक सोर्स आहे, पण ऑब्स्टॅकल मुळे काय होतं, आपल्याला जिथून त्या कॉर्नर्सला बेंड होतो तर त्या बेंडिंग पासून ज्या वेव्हलेट्स तयार होतात आणि त्या एकमेकाला काय करतात तर सुपरपोजिशन होऊन आपल्याला जो पॅटर्न मिळतो त्याला आपण म्हणतो diffraction. Okay, so that is just a additional information for you, diffraction and interference. Now let us go in the detail of this diffraction by considering what is meant by resolving power, then Rayleigh's criteria of resolution. So we will try to complete these 2 points today, and then next important points are there that we will continue in our next lecture. So first is resolving power. So I will read it first and then we will discuss this. When two objects or their images are very close to each other, they appear as one, and it may not be possible for the eye to see them as separate. If the objects are not seen separately, optical instruments are used to assist the eye in resolving the objects or images. The method adopted to seeing the close objects as separate objects is called as resolution. This is called as limit of resolution. Now, what is meant by resolving power? The ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located very close to each other is called its resolving power. Or another definition, resolving power is defined as the reciprocal of the smallest angle subtended at the objective of optical instrument by 2-point objects which can just be distinguished as separate. Okay, so this is a definition or explanation. Now let us discuss these things. So first thing is that what is meant by limit of resolution? Limit of resolution means what? For example, you know that if we see the sky at night, clear sky of course,
Then if bunch of star is there or cluster is there, so we can see that bunch or cluster of star, but not perfectly as per our limit of resolution. We can see that. And if we use the telescope, if we focus on the same area, adjust the lens focal length, then we can see that bunch of stars or cluster of stars more clearly separately. So that is nothing but the resolving power of that telescope. Or another micro example, that in case of bacteria, if bacteria world is there, so we cannot see the world of that bacteria easily with our eyes because of limitations. But we take the slide and adjust or manage that thing by using certain chemicals, coating, etc., and keep that in the microscope, adjust the lens once again. Then we can see the details of that bacteria world clearly. So that is called as a resolving power of that microscope. So why we are discussing this? To understand what is mean by resolution. तेथे इन्स्ट्रुमेंट आहे, तर त्या इन्स्ट्रुमेंटचं जे रिझोल्युशन आहे, त्याची जी पॉवर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? रिझॉल्विंग पॉवर. तर तेच आपण डेफिनेशन मध्ये सांगतो. कशी सांगितली आपण? द ॲबिलिटी ऑफ अन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट टू प्रोड्यूस distinctly separate images of two objects located very close to each other is called its resolving power. म्हणजे त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची जी ॲबिलिटी आहे, कसली ॲबिलिटी? टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस. आपण काय करतोय, जे ऑब्जेक्ट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल 2 ऑब्जेक्ट्स आपण कन्सिडर करू. तर 2 ऑब्जेक्ट आहेत, तर त्याच्या सेपरेट इमेज जर ते ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट फॉर्म करू शकत असेल, ते सुद्धा कुठले 2 ऑब्जेक्ट की जे एकमेकापासून खूप जवळ आहेत, दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर, इज कॉल्ड इट्स अ रिझॉल्विंग पॉवर. तर त्याला आपण त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची काय म्हणतो? रिझॉल्विंग पॉवर. So when we see the stars or the bacteria, then we are taking the images of the object by using lens effect. And if we see that particular structure separately, or we can distinct them separately, then it is resolving power of that optical instrument. यालाच अजून आपण दुसऱ्या भाषेत कसं डिफाइन करतो हे तुम्हाला माहिती. रिझॉल्विंग पॉवर इज डिफाइन्ड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट अँगल सबटेंडेड at the objective of optical instrument by 2 point objects which can just be distinguished as separate. Resolving power is defined as the reciprocal of, reciprocal आहे कशाचा? Of the smallest angle subtended. Smallest angle म्हणजे कशामधला? At the objective of optical instrument by 2 point objects which can just be distinguished as separate. So you know these things. It is nothing but simply 1 upon d theta. Can you recall this? हे आठवतंय का? Okay, 1 upon d theta is nothing but reciprocal of smallest angle subtended. That is called as a resolving power. So I think you have studied these two things, resolving power of telescope and microscope. Is it correct? हे झालेलं आहे का किंवा माहिती आहे का? Resolving power of telescope and microscope, or definition of resolving power. Hello? Is it audible to you? Yes, sir. Okay, so give me response, otherwise I can't understand that you are listening or hearing. So this is first point. Now second one, now the same question to you. Rayleigh's criteria हे स्टडी केले का? हे होतं का आधी? माहिती का हे? Yes, sir. ठीक आहे. तर Yes, sir. त्यावेळेस होतं किंवा स्टडी केला असेल नसेल, वॉट एव्हर इट मे बी. नाव वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. So I requested you that listen carefully.
So if you listen carefully, it becomes simple for you. Now, before starting this Rayleigh's criteria, we have to understand what is meant by resolution or resolving power. त्याच्यासाठी आपण हे डिस्कस केलं किंवा एक्झाम्पल्स घेतले. Now let us start this thing, that Rayleigh's criteria of resolution. So I read it first. To express the resolving power of an optical instrument as a numerical value, Lord Rayleigh proposed an arbitrary criterion. Consider two closely laying point objects or the sources. When the central maxima of the diffraction pattern of one source falls on the first secondary maxima of the diffraction pattern of another source, and vice versa, then the sources are said to be just resolved. This limiting condition of a resolution is known as Rayleigh's criteria. It is as shown in figure. ठीक आहे, तर हा पहिला पॅराग्राफ एका फिगर साठी आहे, and these two paragraphs are next figures. Total 3 figures are there. So now let us discuss this by using the figures, and once again go to the previous slide for repetition. Okay, now listen carefully. Whatever I have read, that is this condition, which is called as a just resolved condition. तर इथं figures आहेच आहेत. आपण इथे ॲडिशनली अजून फिगर दाखवूया, आणि ही कंडिशन काय ती पण समजून घेऊया. तर पहिल्यांदा काय, तर रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय माहिती पाहिजे. ॲबिलिटी ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची, जो काय करतो, दोन ऑब्जेक्ट जे जवळ आहेत त्याचे इमेजेस आपल्याला सेपरेट करून दाखवतो. ती जी ॲबिलिटी त्याला आपण म्हणतो रिझॉल्विंग पॉवर. आणि त्याची जी परफेक्ट कंडिशन आहे त्यालाच म्हणतो आपण रॅलेज क्रायटेरिया, आणि ती जी कंडिशन आहे त्याला आपण म्हणतो जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. नाउ व्हॉट एक्झॅक्टली इट मीन्स. सो व्हेन the central maxima of first coincides with the first minima of second and vice versa, then it is called as just resolved condition. ठीक है, simple definition परत एकदा रिपीट करतो with some symbols. central maxima of first, हा आपला सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. फर्स्ट म्हणजे काय, तर फर्स्ट ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट coincides with the first minima of second. तर हे महत्वाचे, coincides with the first minima of second. हा जो आहे तो सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ सेकंड आहे. ठीक आहे, तर याचा फर्स्ट मिनिमा कुठे आहे, इथे आहे. ठीक आहे, इथं सुद्धा आहे. तुम्ही म्हणाल एका साईडला का, तर नाही, इकडं पण आहे. आपण ही कंडिशन डिस्कस करतोय. सो सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट, that is this red color line, and first minima of second, that is this blue dot. So they are coinciding with each other. So central maxima of first coincides with the first minima of second and vice versa. Vice versa म्हणजे काय येणार, तर central maxima of second coincides with the first minima of first. Means we can show here this red color, which is a फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट. आता हे मराठीत सांगतो. सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे, मराठीत म्हणजे एक्झॅक्ट शुद्ध मराठी नाही, समजून घ्या. सेंट्रल मॅक्झिमा हा जो आहे पहिले ज्या ऑब्जेक्टची इमेज आहे त्याचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो कशाला कोइन्साइड करतोय, तर फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड. फर्स्ट मिनिमा म्हणजे काय, तर पहिला मिनिमा, आणि सेकंड म्हणजे काय, तर सेकंड सेंट्रल मॅक्झिमाचा. तर त्याच्यासाठी आपण काय म्हणतोय, that central maxima first coincides with the first minima of second, means this red line plus blue dot, and vice versa. vice versa म्हटलं की पुढचं ऑटोमॅटिक एक्सप्लेनेशन येतं, त्याच्यासाठी परत रिपीट करायची गरज नाही. नाहीतर त्याचा अर्थ काय होतो, तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ सेकंड कोइन्साइड्स विथ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट. तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ सेकंड म्हणजे ही ब्ल्यू लाईन, आणि फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट म्हणजे ही रेड डॉट, जो याचा फर्स्ट मिनिमा आहे. आता हे पण क्लिअर करतो की सेंट्रल मॅक्झिमा आणि मिनिमा म्हणजे काय, तुम्ही म्हणाल कन्फ्युजन होते. तर हा असतो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, ज्याच्यामध्ये हा असतो सेंट्रल मॅक्झिमा, त्यानंतर प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा असतात, हे तुम्हाला माहिती. ठीक आहे, तर हा झाला सेंट्रल मॅक्झिमा. फर्स्ट मॅक्झिमा म्हणजे इथं झाला. ठीक आहे,
आणि फर्स्ट मिनिमम म्हणजे काय असणार आहे, हा असणार आहे. बरोबर आहे का? ठीक आहे. फर्स्ट मिनिमम इज दिस. आता हा सेंट्रल मॅक्झिमा असेल तर याचा फर्स्ट मिनिमम इकडं आला. तसंच हा ब्ल्यू लाईन म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमा असेल तर त्याचा फर्स्ट मिनिमम इथं ब्ल्यू डॉट करून दाखवलाय, इथं आला. तर जेव्हा पहिल्या सेंट्रल मॅक्झिमा बरोबर दुसऱ्या सेंट्रल मॅक्झिमाचा मिनिमा कोइन्साइड होतो आणि तसंच अपोजिट कंडिशन म्हणजे वाइस वर्सा, त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. Okay, so due to this what happens, we can see the figure, sorry, we can see the images of the two objects just separately. जस्ट सेपरेट म्हणजे एकमेकापासून आपण ते जस्ट सेपरेट झालेलं बघू शकतोय. ठीक आहे. आता त्याच्या पुढच्या दोन कंडिशन काय आहेत, वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन अँड अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. सो फर्स्ट इज वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन मीन्स व्हॉट? सो लेट अस read it, that two objects are well resolved. I erase this one so that you can see this. ठीक आहे, हे खालचं तेवढं राहू दे. Two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between the central maxima of one and its first minima as shown in figure. Of one, इथं वन आहे, ONE, मॅक्झिमा आहे, A, इट इज मिसिंग हिअर. ठीक आहे, परत एकदा रिपीट करतो. टू ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिझॉल्व्ड, दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याला आपण वेल रिझॉल्व्ड म्हणतो. कधी? इफ द सेपरेशन बिटवीन देअर सेंट्रल मॅक्झिमा इज ग्रेटर दॅन, त्यांच्या दोघांचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे त्यांचं जे सेपरेशन आहे ते काय असतं, ग्रेटर दॅन, जास्त असतं. कशापेक्षा? द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. म्हणजे कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा जो फर्स्ट मिनिमा आहे त्यातलं जे अंतर आहे त्याच्यापेक्षा या दोन सेंट्रल मॅक्झिमाचं अंतर काय असतं तर जास्त असतं. तर हे नेमकं काय अर्थ याचा तर इथं आपण चेक करूया. ठीक आहे, वी कॅन यूज द लाईन्स हिअर. ओके, सो द सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणजे काय येणार तर हे येणार. बरोबर आहे का? हे separation between two central maxima is greater than the separation between central maxima of one and its first minima. ठीक आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स आलं. फर्स्ट मिनिमम म्हणजे इथं आलाय त्यामुळे मी हे इथं दाखवलंय. ठीक आहे, परत एकदा रिपीट करतो. वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय तर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे डिस्टन्स आहे तर ते जास्त असतं. कशापेक्षा? तर कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा जो फर्स्ट मिनिमा आहे त्याच्यापेक्षा. त्यामुळं काय होतं तर आपण त्याला वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं जास्त सेपरेटली बघू शकतो. ठीक आहे, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज वेल रिझॉल्व्ड अँड दिस इज कॉल्ड एज जस्ट रिझॉल्व्ड. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? सेकंड वन, व्हॉट इज मीन बाय वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन? शॅल वी प्रोसीड फॉर द थर्ड वन? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करायचा का? or anything you want to get repeated? ठीक आहे, मी हा कंप्लीट करतो आणि परत एकदा ते सांगतो. नाव व्हॉट इज रिमेनिंग? अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिझॉल्व्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन देअर प्रिन्सिपल मॅक्झिमा, प्रिन्सिपल म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमा, if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal maxima of one and its first minima as shown in figure. म्हणजे काय तर अनरिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय सांगते तर अनरिझॉल्व्ड कंडिशन मीन्स द सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा मीन्स दिस वन. जस्ट अ मिनिट, आय कॅन चेंज द कलर फॉर द सेम पॅटर्न. This red for central maxima distance. Separation between two central maxima म्हणजे काय येणार, हे डिस्टन्स येणार. तर हे डिस्टन्स काय असतं इज लेस दॅन, कमी असतं. कशापेक्षा? तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा म्हणजे इथे येणार साधारण. ओके, now it is clear to you? तर इथे तुम्ही बघू शकताय. हां,
Anything, any doubt or anything you want to share? So here, what is meant by unresolved condition? How we can show that? So we cannot distinguish the things. So it gets like a mixed one. Okay, so here you can see. इथं आपण काय दाखवतोय? इथं या डॉटेड लाईन्स दाखवल्यात की ज्या सेपरेट दाखवतात. इथं सुद्धा या डॉटेड लाईन्स आहेत ज्या अजून चांगल्या पद्धतीने सेपरेट दिसत आहेत. इथं वर सुद्धा तुम्ही बघू शकताय. इथं जरासं थोडं जास्त कन्फ्युजन आहे, त्यामुळे मी हे अजून सुटसुटीत दाखवलेलं आहे. आणि इथे जर तुम्ही बघितलं तर दोन ऑब्जेक्टच्या इमेजेस दिसतच नाहीत, ही एकच वाटते. म्हणून इथे तुम्ही बघू शकताय की इथं काय दाखवलंय, तर हे मर्ज झालेलं दाखवलंय. किंवा इथं आपल्याला अनरिझॉल्व्ड कंडिशन असल्यामुळं ती इमेज आहे तर ती सेपरेट दिसत नाही, तर ती एकच आहे असं आपल्याला इथं जाणवतं. पण ॲक्च्युली ते काय आहेत, तर दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत, पण त्याची इमेज जेव्हा आपण बघायला जातो तर ती इमेज आपल्याला एकच दिसते. ओके, गेटिंग दीज थिंग्स, इज इट क्लिअर टू यू? येस ऑर नो? गिव्ह मी रिस्पॉन्स. Yes, sir. ओके, सो नाउ वन्स अगेन आय रिपीट, परत एकदा रिपीट करतो. पहिल्यांदा आपण ही स्लाइड बघूया. याच्यात काय म्हटलंय आपण, तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय हे आपण इथं डिस्कस करतोय. त्याच्यानंतर इथं आपण वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन डिस्कस करतोय आणि त्यानंतर इथं आपण अनरिझॉल्व्ड कंडिशन डिस्कस करतोय. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणतो, तर व्हेन द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ऑफ वन सोर्स फॉल्स ऑन म्हणजे कोइन्साइड्स ऑन फर्स्ट सेकंडरी मॅक्झिमा, फर्स्ट सेकंडरी मिनिमा. इथे तुम्ही फर्स्ट मिनिमा नुसतं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल, हे सेकंडरी काढून टाका, नाहीतर कन्फ्युजन होऊ शकतं. तुम्ही म्हणाल की फर्स्ट पण आहे सेकंडरी पण आहे, तर याचा अर्थ काय, तर सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस सेंट्रल मॅक्झिमा सोडून जे बाकीचे येतात पॅटर्न त्याला आपण सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा म्हणतो. त्यातला जो फर्स्ट आहे असा त्याचा अर्थ होतोय. जर जास्तीच ते डिटेलमध्ये होते तर त्याच्याऐवजी तुम्ही काय करा, हा घेतला नाही तरी सुद्धा चालेल. When the central maxima of the diffraction pattern of one source falls on the first minima of the diffraction pattern of another source and vice versa, then the sources are said to be just resolved. तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणतो. आणि यालाच आपण म्हणतो रॅलेस क्रायटेरिया, जो आपण आपल्या पुढच्या पॉइंटला यूज करणार आहोत. त्यावेळेस डायरेक्ट आपण सांगणार आहोत that if it satisfies the Rayleigh's criteria or if it satisfies the just resolved condition. तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय केल्यावर आपल्याला पुढचे पॉइंट्स किंवा जे इक्वेशन्स आहेत ते मिळतात. त्यानंतर दुसरं काय, टू ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिझॉल्व्ड. वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, तर इफ द सेपरेशन बिटवीन देअर सेंट्रल मॅक्झिमा इज ग्रेटर दॅन द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन and its first minima as shown in figure. म्हणजे दोन सेंट्रल मॅक्झिमाचं अंतर जास्त असतं कशापेक्षा, तर एका सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचाच फर्स्ट मिनिमा याच्यापेक्षा. याला आपण म्हणतो वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. आता नेक्स्ट जे आहे ते म्हणजे काय, तर अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिझॉल्व्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन देअर प्रिन्सिपल मॅक्झिमा इज लेस दॅन द सेपरेशन बिटवीन द प्रिन्सिपल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा ॲज शोन इन फिगर. म्हणजे काय, तर अनरिझॉल्व्ड कधी होतात, जर सेपरेशन कशामधलं, प्रिन्सिपल किंवा सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं काय असेल, कमी असेल. कशापेक्षा, सेपरेशन बिटवीन कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा ह्याच्यापेक्षा जर ते कमी असेल तर ती कंडिशन होते अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. अँड वी कॅनॉट सी द इमेजेस ऑफ दॅट टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली. ओके, सो दॅट इज शोन हिअर. तर तेच आपण इथं दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, आणि या खाली फिगर्स आपण रेफरन्ससाठी दिल्यात. तर मी इथलं हे इरेज करून जरा वरच्या साईडला दाखवतो, जेणेकरून यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दॅट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज separation between two central maxima which is greater than separation between
the central maximum of 1 and it's a first minima. ठीक आहे, तर इथं बघू शकता तुम्ही हे एकमेकाला कोइन्साइड्स होत आहेत. कोण? सेंट्रल मॅक्झिमा आणि फर्स्ट मिनिमा. इथं सुद्धा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि पहिल्याचा फर्स्ट मिनिमा हे एकमेकाला कोइन्साइड होतात, त्यामुळे ते जस्ट रिझॉल्व्ड आपल्याला वी कॅन सी द इमेजेस जस्ट सेपरेट. नेक्स्ट इथं बघू शकता तुम्ही वेल रिझॉल्व्ड मध्ये तर हे डिस्टन्स जास्त आहे दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं. कशापेक्षा? तर कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा. ठीक आहे, इथं दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स कमी आहे. कशापेक्षा? कुठलाही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा. आता याच्यामुळे काय झालं, जस्ट रिझॉल्व्ड मध्ये आपण हे जस्ट सेपरेट बघू शकतो. वेल रिझॉल्व्ड मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने ते जास्त सेपरेट दिसतात आणि अनरिझॉल्व्ड मध्ये ते मिक्स्ड दिसतात किंवा वी कॅनॉट distinguish them as separate. Okay, is it clear to you? Yes, sir. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की जस्ट रिझॉल्व्ड आणि वेल रिझॉल्व्ड या सेमच कंडिशन आहेत, मग यात एक्झॅक्ट डिफरन्स काय आहे? ठीक आहे, जस्ट रिझॉल्व्ड आणि वेल रिझॉल्व्ड मध्ये. तर हे आपण कधी कन्सिडर करतो जेव्हा डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आणि रिझॉल्विंग पॉवर हे जेव्हा आपण डिस्कस करतो. म्हणजे काय की एखादं जर ग्रेटिंग आहे किंवा एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे, समजा दोन, आता इथं विजिबल होईल का नाही माहित नाही, समजा दोन सोडियम लाईन्स असतील. ठीक आहे, सोडियम आहे म्हणून मी ते येलो कलर यूज करायला. तर दोन सोडियम लाईन्स असतील तर त्या एखादं इन्स्ट्रुमेंट काय करेल, आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने सेपरेट दाखवू शकेल. ठीक आहे, एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे ते एवढं पॉवरफुल नसेल किंवा त्याची रिझॉल्विंग पॉवर एवढी कमी असेल की हे कंबाईनड दिसत असेल. आणि एखादं असं इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्याची रिझॉल्विंग पॉवर एवढी आहे की ते त्यांना सेपरेटली दाखवू शकतं, जस्ट सेपरेटली दाखवू शकतं. म्हणजे या तीन मध्ये हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे असं आहे की हे रॅले क्रायटेरिया कंडिशन सॅटिस्फाय करतं आणि यांना सेपरेट दाखवू शकतो. ह्याची रिझॉल्विंग पॉवर त्याच्यापेक्षा जास्त आहे आणि लेन्सेसचे जे इफेक्ट्स आहेत त्याच्यामुळे आपण हे चांगल्या पद्धतीने बघू शकतो. आणि याची रिझॉल्विंग पॉवर आणि लेन्स इफेक्ट जरा बेताचित किंवा बऱ्यापैकी आहेत, त्याच्यामुळं आपण त्याला बघू शकतो पण सेपरेट बघू शकत नाही. म्हणजे थोडक्यात एखादा टेलिस्कोपचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही की लो पॉवर किंवा लो रिझॉल्विंग पॉवरचा टेलिस्कोप आणि हाय पॉवरचा टेलिस्कोप जर आपण घेतला तर त्याच्यानुसार आपल्याला त्या ऑब्जेक्टच्या इमेज दिसत जातात. जस्ट लाईक दॅट हिअर वी आर डिस्कसिंग. सो आय होप दॅट आय हॅव क्लिअर्ड दिस थिंग्स. You take one screenshot where you can see the difference between this central maxima and first minima. हे जे डिस्टन्स आहे ह्याच्यासाठी एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या की तुमच्या लक्षात येईल की दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स आणि सेंट्रल मॅक्झिमा आणि मिनिमा मधलं डिस्टन्स. इथं सुद्धा दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स आणि मॅक्झिमा आणि मिनिमा मधलं डिस्टन्स इथं जास्त असतं, इथं कमी असतं. दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स कमी असेल तर अनरिझॉल्व्ड आणि मिक्स्ड. जर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स जास्त असेल तर वेल रिझॉल्व्ड आणि वेल सेपरेटेड असा याचा अर्थ होतो. Okay, so have you taken screenshot of this Yes, sir. so that I can erase this one? ठीक आहे, याचा घेतला नसेल याचा एक घ्या. पहिल्यांदा आपण काय बघितलं तर डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन. ठीक आहे, या नोट्स तुम्हाला ऑलरेडी मी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, फक्त हे प्रॅक्टिससाठी किंवा आपण डिस्कस करतोय हे त्यावेळेस हे लक्षात ठेवण्यासाठी. डिफ्रॅक्शन त्याची डेफिनेशन बघितली आपण आज. त्यानंतर आपण चेक केलं की रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय. ठीक आहे, तर ही पण डेफिनेशन आहे, ही सुद्धा आहे, कुठलीही यातली एक लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही. देन नेक्स्ट इज व्हॉट इज मीन बाय रॅलेस क्रायटेरिया ऑफ रिझोल्युशन, ज्याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, त्यानंतर वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय आणि Unresolved. अनरिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय. तर हे आपण तीन कंडिशन्स बघितल्या ज्यामध्ये या फिगरचा यूज करून आपण हे डिस्कस केलेले. ठीक आहे, सो टुडे वी स्टॉप हिअर and next lecture we will start once again. I repeat this,
जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर. आणि त्यानंतर आपण थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग काय आहे, आपल्याला स्पेक्ट्रम कसा मिळतो, आणि आपण काही गोष्टीचे रिडिंग्स घेऊन वेवलेंथ कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो त्या पर्टिक्युलर कलरची, तर ते आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. सो वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. सर ISC चे मार्क ISC चे मार्क पोचले नाहीत का तुमच्यापर्यंत? नाही सर. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. आय विल सेंड इट टू CC अँड यू विल गेट दॅट. ओके, ओके सर. ठीक आहे.